अस्सलाम वालेकुम की हाल है जी तुहाडा। उम्मीद है तुसीं ठीक होने आ। तो मैं तुहाडे नाल अदनान ते अज तुहानूं एक इहो जी स्टोरी शेयर करन चलना जिहड़ी बड़ी सबक आमूज़ आ। इहनूं तुसीं शेयर जरूर करना ताकि साडी अज दी नौजवान नस्ल जिहड़ी है ना वो इहो जे मामला च ना फसे। अज दी स्टोरी 15 साला एक कुड़ी दी आ। ना मैं नहीं लेना चाहांगा, बस तुसीं कुछ भी इमेजिन कर सकदे हो। ये कुड़ी 15 साला नौकरी कर रही है। 15 साल की कुड़ी नौकरी कर रही है तो इत्थों तुसीं अंदाज़ा ला लो कि उन्होंने घर के हालात की होणगे। जिहड़ी अपने घर के हालात नूं सैट करन वास्ते 15 साल की उम्र च नौकरी कर रही आ। नौकरी करदियां होइयां उहदी किसी मुंडे नाल दोस्ती हो जाती है। हुण इत्थे मैं तुहानूं थोड़ा जिहा समझाना कि जदों पाकिस्तानी मुंडे ना ये फेसबुक कोई भी शै चलाते हैं, इन्हां दी कोशिश हुंदी है कि असीं बाहर दी किसी कुड़ी नूं रिक्वेस्ट भेजीए कि वो साडे नाल सैट हो जाए, फिर असीं उहदे मगर जाइए, उत्थे विआह करिए, तो उत्थे पक्के हो जाइए, साडे हालात बदल जाण। इसे तरह ही इत्थे जिहड़ियां कुड़ियां ना उन्हां दे भी यही चाह हुंदे आ कि साडे नाल कोई बाहर दा मुंडा सैट होवे, असीं उहनां विआह करिए ते विआह करके असीं बाहर चल जाइए, फिर पिछों किसी भरा नूं किसी भैन नूं नाल लै जाइए ते उहनां दे भी हालात ठीक हो जाण। अज दी स्टोरी कुछ इस तरह की आ। ये 15 साला कुड़ी जिथे काम करती हुंदी आ, उत्थे काम करदियां मोबाइल भी चलाती सी। ये स्टोरी अज तो 4-5 महीने पहले की आ। फ्रैश जी स्टोरी है, ये नहीं कि बहुत पुरानी है, किसी पिछले वक्त की आ, अज दे जदीद दौर की आ। उत्थों इहदी दोस्ती यूनान के एक मुंडे नाल हुंदी है जिहड़ा कि 20 साल का हुंदा। कुड़ी 15 साल की, मुंडा 20 साल का। ये जो ਉਹਦੀ आईडी ਵੇਖਦੀ ना, आईडी के उत्ते ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ तस्वीरां, ਵੱਡੀਆਂ तो मुराद आ रोज़ चढ़दी तस्वीर आउंदी सीगी अच्छे अच्छे कैमरे दे नाल। लेकिन ਉਹਦੇ पिछे अंजाम की होया वो हुण तुसीं सुण के सारे ही परेशान हो जाओगे। ਇਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਟ ਆ, ਇਹ ਡੰਕੀ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲਲਚਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬॉयफ्रेंड ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬॉयफ्रेंड ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਤੇ। ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ रेलवे स्टेशन तो बैठे थे कराची लै गया। कराची पहुंच गए, कराचियों उतर के बस से बैठे आ ते इन्होंने लै गया बलोचिस्तान। बलोचिस्तान से उन्हें अपने जिथे अड्डा सी उत्थे पहुंचाया इन्होंने, ते उत्थे होर बंदे चेंज हो गए। ये बंदा वापस आ गया। अगले बंदियां ने इन्होंने एक टैक्सी च बिठाया। टैक्सी च भी नहीं, टैक्सी की डिग्गी च बिठाया क्योंकि अगलियां सीटां ते उन्हें बिठाए मुंडे बिठा के ते टैक्सी पहाड़ां दे विचों दी करदियां करांदियां बार्डर पार कराता। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਈਰਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਰਹੀਆਂ 5-6 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਓਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਊਂਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, पैसे तो असीं उन्हां नूं देते। कहंदे उन्हां नूं जिहड़े दित्ते उन्हां ने सानूं पैसे नहीं दित्ते। वो कहंदे भी ये कुड़ियां आप देनी है पैसे, हुण पैसे दो तुहानूं अगे लैके जाइए। इसे दौरान उन्होंने इन्हां कोलों इन्हां दे घर दे नंबर लै घरां 'च राबता कीता। फिर ये पराए हत्थां 'च चढ़ियां सीगियां। उत्थे इन्हां दे नाल ज़्यादती कीती बकौल उस लड़की दे के साडे नाल ज़्यादती करके साडियां वीडियो बनाईयां गईयां और वीडियो बना के साडे घर भेजियां गईयां। इस कुड़ी दे प्यो ने जदों वीडियो वेखी ते उहनूं हार्ट अटैक आया और वो दुनिया तो चल बसिया।
ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਮਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ 4-5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਉਹ ਵੇਚਿਆ, ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਈ, ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਾਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕੋ। ਮੁੰਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਡੰਕੀ ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਸਜਾਈ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੇਖਬਰ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਨਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।